დღეს ზიარებაც გვექნება. Итак, сегодня также у нас будет მაგრამ причастие. მანამდე ღმერთის სიტყვით გამოვიკვებოთ. Но до этого давай накормим себя Божьим Словом. მინდა რომ კითხვა დავსვა. Я хочу задать вопрос. უпроსორად გაგახსენოთ წმინდა წერილიდან ადგილი. Нет, точнее, прежде я напомню вам тексты Священного Писания. იცით, ბიბლია ლაპარაკობს, რომ ღმერთი ეძებს. Вы знаете, Библия говорит, что Бог ищет. ჩვენ ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ ჩვენც ვეძებთ. Мы часто говорим, что мы тоже ищем. ჩვენც მაძიებლები ვართ. Ведь мы тоже те, которые в поиске. გვაქვს სიტყვაც ხო ეძებეთ და იპოვით. Мы искатели, ведь у нас есть слово «ищите» и найдете. მაგრამ რაღაცომაც ღმერთიც ეძებს. Но почему-то Бог тоже ищет. ჩვენც ვეძებთ. И мы ищем, და ღმერთიც и ეძებს. Бог ищет. ბიბლია ამბობს, რომ ღმერთი ეძებს დაკარგულ ცხვარს. Библия говорит, что Бог ищет потерянную овцу. გვახსოვს ესეთი ადგილი წმინდა Вы წერილიდან. помните такой текст из Священного ბიბლია ამბობს, რომ Писания? როცა მოვა ბოლო დროს, ღმერთი დაიწყებს ძებნას თუ იპოვის რწმენას დედამიწაზე. Библия говорит, что когда Иисус придет в последнее время, Он начнет искать, найдет ли Он веру на ნახე, земле. ღმერთი თუმე მორწმუნეებსაც ეძებს. Оказывается, даже верующих Бог ищет. მაგრამ არის ერთი კატეგორია ადამიანი, Но есть одна категория людей, რომელსაც ის განსაკუთრებით ეძებს. которых Он особенно ищет. და მასზე ღმერთს ასეთი რაღაც აქვს И მიწერილი, о них Бог такое написал, რომ ასეთ ადამიანებს იგი თავისთვის ეძებს. что таких людей Бог ищет для себя. მე მინდა წავიკითხო იოანეს სახარება მეოთხე თავის 23 მუხლი. И я хочу прочитать Евангелие от Иоанна, 4 главу, 23 стих. და ასე იწყება და დგება ჟამი და ახლა არის. И так начинается, но настанет время, и настало уже. დგება ჟამი. Настало время, Да наступает ахла время, арис. и уже настало. იესო მე სიტყვა ჯერ კიდე 2000 წლის წინ თქვა. Иисус сказал эти слова еще 2000 лет რომ назад. რაღაცა განსაკუთრებული პერიოდი, განსაკუთრებული ჟამი დადგა კაცობრიობის ისტორიაში. Что в истории человечества наступил какой-то особенный период, какое-то особенное какое-то время, время და особенное. ახლა არისო ეს И ჟამი. вот сейчас это время. ახლა არის ეს ხანა, ეს პერიოდი. Вот этот период, эта эра сейчас наступила. და ეს დროება რაღაც განსხვავებული რამით არის ნიშანდობლივი, გამორჩეული. И это время выделяется, оно ознаменовано чем-то особенным. და იცით რითი არის ეს И გამორჩეული? вы знаете, чем оно выделяется? ნახეთ რა წერია. Посмотрите, что написано. მაგრამ დგება ჟამი და ახლა არის, როდესაც ჭეშმარიტი თაყვანის მცემლები. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники. რას ნიშნავს იცით ხუში რაღაცნაირად სხვანაირად ჭრის ჭეშმარიტი თაყვანის მცემლები? А вот что значит истинные поклонники? Как-то вот не по уху совершенно иначе მოიცა попадает. არა Подожди, как ჭეშმარიტი, это? ანუ ცრუ თაყვანის მცემლებიც არიან. Что, подожди, есть не истинные поклонники или лжепоклонники тоже? ანუ იესო ლაპარაკობს, რომ დგება ჟამი, როდესაც ჭეშმარიტი თაყვანის მცემლები Иисус говорит, что наступит время, когда истинные поклонники, თაყვანს ცემენ მამას სულით და ჭეშმარიტებით. они будут поклоняться Отцу в Духе и в истине. ანუ მათი თაყვანის ცემა შინაარსობრივად ყველანაირად განსხვავებული იქნება. Или ихнее поклонение содержательно и всячески, оно будет ასეთი ჟამი отличающееся. დგებაო, Такое время наступает. რადგან მამაც ასეთი სახის თაყვანის ცემლებს ეძებსო თავისთვის. Ибо таковых поклонников Отец ищет себе. იცით, სამშაბათის ლოცვის სახურებაზე ორი კვირის წინ მე ნაწილობრივ ამ საკითხზე ვისაუბრე. Вы знаете, на молитвенном служении недавно я говорила об этом вопросе. მაგრამ დღეს მინდა რომ უფრო ფართოდ ვისაუბროთ ამ საკითხზე. Но сегодня я хочу, чтобы мы расширенно говорили об этом вопросе. ბიბლია ამბობს, რომ ღმერთი ეძებს. Библия говорит, что Бог ищет. ღმერთი ძველ აღთქმაში ამბობდა, მე ვეძებ ადამიანს, ვინც ნაპრალში დადგება და იშოამდგომლებს. В Ветхом Завете Бог говорил, я ищу человека, который станет в проломе и будет ходатайствовать. ძველ აღთქმაში ასევე ამბობდა, მე ვეძებ კაცს, ვინ წავა, ვინ წარგვეგზავნება. Также он говорил в Ветхом Завете, ищу человека, которого мы сможем послать, который будет послан მაგრამ к нам. ახალი აღთქმის პერიოდში ღმერთი რო იტყვიან, სანთლით ეძებს თაყვანის მცემლებს. Ну, в период Нового Завета, прям даже если можно так высказаться, со свечой, под свечку ищет Бог этого поклонника. ღმერთი Тщательно ищет. ეძებს არა უბრალოდ მორწმუნეებს ძვირფასებო. Дорогие, Бог не просто ищет верующих. იცით რომ ადამიანი რომ რწმენაშია ეს ჯერ სულაც არ ნიშნავს რომ ის
თაყვანისმცემელია. А вы знаете, что человек, который верит, это еще не значит, что этот же человек в поклонении. დღეს გარეთ რომ გავიდეთ ძვირფასებო და ალბათ ყოველ ადამიანს ვკითხავთ, აქვს თუ არა მას ღმერთის რწმენა? Сегодня, если мы выйдем на улицу и всякого человека будем спрашивать, имеет он или нет веру в Бога, უმეტეს შემთხვევაში დადებით პასუხს მივიღებ. в большинстве случаев положительный ответ мы получим. მაგრამ არის თუ არა თაყვანისმცემელი? Но является ли он или нет поклонником? და ჩვენ შორისაც კი ვართ თუ არა ღმერთის И თაყვანისმცემელი? если посреди нас или нет поклонники, ჩვენ შორის посреди нас, გვიკვირს ხო? нам это удивительно, დღეს нас ჩავძლებთ удивляет. აი ამ სიტყვა თაყვანისმცემლობაში Но сегодня мы углубимся в это слово და როცა поклонники. ჩაუღრმავდებით И когда мы углубимся, ჩვენს თავს ჩვენ თვითონვე დაუსვავთ დიაგნოზს. мы сами себе установим диагноз, поставим. ვართ თუ არა ის ადამიანი, Являюсь я или нет тем человеком, რომელსაც ღმერთი ეძებს. которого ищет Бог. ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, იცი მე კვირაობით დავდივარ ეკლესიაში. Знаешь, что мы можем сказать по воскресеньям? Я хожу в მომაქვს церковь, მიათედი შესაწირავი. и я приношу десятины пожертвования. საოჯახოშიც ვარ. А я также в домашней მსახურებაშიც группе, а я ვარ. и в служении. განა ეს თაყვანისცემა არ А არის? разве это не поклонение? მაგრამ თაყვანისცემა უფრო მეტია ძვირფასებო ვიდრე შესაწირავი და ვიდრე თვითმსახურებაც კი. Но знаете ли вы, что поклонение это намного больше, чем само пожертвование и то же служение? იცი ძვირფასებო დღევანდელ დღეს კაცობრიობა, ქვეყნიერება, ამ ქვეყნიური გამოწვევები Вы знаете, на сегодняшний день вот это мирское, мир и вызывает человечество, ყველანაირად ცდილობს, რომ ჩვენ მოგწყვიტოს ღვთის თაყვანისცემა. просто все это всячески пытается оторвать нас от поклонения Богу. ჯერ მარტივ განმარტებას მოგცემთ, რომ თაყვანისცემა ღმერთთან ურთიერთობა მოიაზრება. Итак, я дам вам простое объяснение, что поклонение подразумевает взаимоотношения с Богом. მაგრამ თუ უფრო სიღრმისეულად წავალთ ძვირფასებო, Но если мы пойдем намного глубже, მათეს სახარებაშიც კი ეშმაკმა სცადა, რომ მიეღო თაყვანისცემა იესოსაგან. даже в Евангелии от Матфея дьявол, испытывая Иисуса, попытался получить его поклонение. მათეს სახარება მეოთხე თავის 8 და 11 მუხლები. 4 глава, 8-11 стихи. ისევ მიხავს იგი ეშმაკს ძალიან მაღალ მთაზე, უჩვენებს სოფლიოს ყველა სამეფოს და მათ დიდებას. დეუნება მას, ყოველივე ამას შენ მოგცემ, თუ დამხობილი თაყვას მცემო. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. წარმოგიდგენთ ძვირფასებო ეშმაკს აყავს იესო ყველაზე მაღალ მთაზე და ალბათ მთელი ისტორიის განმავლობაში კაცობრიობის განვითარების და თანამედროვე სახელმწიფოებს თავიანთი დიდებით აჩვენებს. Ты можешь себе представить, поднимая на высокую гору, наверное, дьявол показывает Иисусу все, исторически все царства мира, даже современные, всю их славу и богатство. წარმოგიდგენთ ეშმაკისთვის რაოდენ დიდებულია ეს ყოველივე ქალაქები, სახელმწიფოები, ფინანსები, ქონება, სიმდიდრე, ოქრო, ვერცხლი. Насколько это величественно для самого дьявола, все это золото, серебро, государства, страны, города, финансы, сокровища. წარმოგიდგენთ ეშმაკი მზად არის ყოველივე ეს გასცეს Представляешь? ერთი თაყვანისცემის სანაცვლოდ. Дьявол готов все это отдать взамен на одно поклонение. დღევანდელ დღეს ეშმაკის ტაქტიკა არ არის შეცვლილი. И на сегодняшний день тактика сатаны не изменилась. დღევანდელ დღეს ეშმაკი გვთავაზობს 1000 გვარ საცდურებს. И на сегодняшний день дьявол предлагает нам 1000 соблазнов. ქვეყნიერებას თავიანთი დიდებით, И этот мир с его славой. კარგი სახლებით, მანქანებით, თანამდებობებით, ქონებით, ფულით, არ ვიცი, არა აქვს მნიშვნელობა. Этими с хорошими домами, автомобилями, должностями, с имуществом не имеет значения. თაყვანისცემის სანაცვლოდ. Место поклонения. იცით, თაყვანისცემა არის ის, რადგან ეშმაკი ყველაზე მეტად ცდილობს ადამიანი რომ აცდუნოს. Ты знаешь, поклонение это то, ради чего дьявол больше всего пытается соблазнить და человека. იცით იესოს პასუხი რა იყო? Вы знаете, каким был ответ მაშინ Иисуса? იესო უთხრა, განვეთ სატანა ვინაიდან დაწერილია უფალს შენს ღმერთს ეცი თაყვანი და მხოლოდ მას ემსახურე. მაშინ მიატოვა იგი ეშმაკმა და აი ანგელოზები მიუახლოვდნენ და ემსახურენო მას. Тогда Иисус говорит ему: отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. იცით, ეშმაკს არ მოუთხოვია იესოსაგან შენ მოდი და მე მემსახურე. Ты знаешь, дьявол же не просил от Иисуса: ты приди и мне служи. მაგრამ იესო ეუბნება უფალს შენს ღმერთს ეცი თაყვანი და მხოლოდ მას ემსახურე. Но Иисус говорит: Господу Богу твоему поклоняйся, и только ему одному служи. იმიტომ გაუსვა
იესო მსახურება ზვიფასებო ხაზი, И потому Иисус подчеркнул служение, дорогие, რომ ვისი თაყვანისმცემელი ცხარ ავტომატურად მისივე მსახური ხდები. что чей ты поклонник, тому автоматически ты и служитель. ეშმაკს არ უთხოვია ჩემი მსახური გახდი, მან უთხრა უბრალოდ დამხობილი თაყვანი მეცი. Дьявол не просил стань мне служителем, он говорил просто павший, поклонись мне. მაგრამ ვისაც შესცემ თაყვანს რეალურად მისივე მსახური ხდები. Но кому ты поклоняешься, реально служителем того ты и становишься. ამიტომაც ამბობს წმინდა წერილი, რომ არ იქონიოთ არანაირი კერპი, რომ მისი მსახური არ გახდე. И потому Священное Писание предупреждает и говорит, не имейте никаких идолов, дабы не стать служителями им. ვისაც შენ აღიარებ უფლად, ის არის შენი ღმერთი, შენ ხდები მისი თაყვანისმცემელი და გადაიქცევი მის მსახურად. Кого ты исповедуешь твоим Господом, тот становится твоим Богом, тому автоматически ты становишься и служителем, потому что он становится объектом твоего და აი поклонения. ამიტომაც იყო ძვიფასებო, რომ იესო ამბობს, მხოლოდ უფალს, რომელიც არის ღმერთი, მას უნდა სცე თაყვანი და მხოლოდ მას უნდა ემსახურა. И по этой причине Иисус говорит, только Он, Господь Бог, Бог, который является Господом, только Ему ты должен поклониться и Ему одному должен служить. ეშმაკს უნდოდა რომ იესოსგან მიიღო აღიარება. А дьявол хотел получить от Иисуса მან ეს ვერ признание, მიიღო. но он этого не და заполучил. ბიბლია ამბობს და მიატოვა იგი ეშმაკმა და ანგელოზები მივიდნენ და იესოს ემსახურა. И Библия говорит, что дьявол его оставляет, а тут приходят ангелы и служат ему Иисусу. იცი თაყვანისმცემელი ადამიანთან ძვიფასებო ეშმაკს საერთო არაფერი აღარაა. Вы знаете, с человеком-поклонником дьявол ничего общего иметь не может. როცა შენ ღმერთთან მიდიხარ და მასცენ თაყვანს, შენ წითელ ხაზს უვლებ ეშმაკს და ეშმაკმა იცის რომ მას შენთან მოსადგომელი უკვე აღარაა. Когда ты приходишь к Богу и поклоняешься Ему, ты чертишь эту красную линию, о которой дьявол знает, к этому или к ней, или к нему нет доступа. იცით რა არის თაყვანის? Знаешь, что есть поклонение? თაყვანისმცემა ეს არის შენი გულის ისეთი მდგომარეობა, Это такое состояние твоего сердца, რომელიც გასწორებულია, ფოკუსირებულია მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთზე. которое сфокусировано, направлено, прямо направлено только и только на Бога. მისი რწმენის ობიექტი და მისი სამიზნე მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთია. Объект веры и цель только и только Бог. მისი განდიდების მიზანი და მოტივი მხოლოდ და მხოლოდ უფალია. Цель и мотив прославления и поклонения для него, для поклонника только и только Господь. და იცით ღმერთიც ამბობს რომ მეც ვეძებ, თქვენ ხომ ეძებთ ჩემს სახეს და მეც ვეძებ, ოღონდ თაყვანისცემელს. И вы знаете, что говорит Бог? Вы же ищете моего лица? Я тоже ищу, но только я ищу поклонника. ბიბლია გვეუბნება ძვიფასებო რომ თუ მომძებნით, მე გაპოვნინებთ ჩემს თავს. Библия говорит, дорогие, если взыщете меня, я дам вам найти себя. ანუ როგორი უნდა იყოს ის ადამიანი, რომელიც ღმერთს ეძებს და რომელსაც ღმერთიც ეძებს. Каким должен быть этот человек, который ищет Бога и которого Бог ищет? იცით ძვიფასებო, ეს არის ორი ერთმანეთს რომ უყურებს პირისპირ მაძიებლები. Вы знаете, дорогие, это два искателя, смотрящих в лицо друг другу. თუ друг ირა на იქით друга. გაიხედავს და მე მეორე მხარეს, И если Ира посмотрит туда, и мамуля на другую და ჩვენ сторону, დავიწყებთ ერთმანეთს ვეძებთ, и мы начнем, мы ищем друг ჩვენ друга, ერთმანეთს ვერასოდეს ვერ ვიპოვოთ. мы никогда друг друга не მაგრამ თუ найдем. ერთმანეთს დაუწყებთ Но ძებნას, если мы начнем искать друг друга, თუ მე ვიწყებ ღმერთის ძებნას იმისათვის, რომ მას ვცე и თაყვანი, если я начинаю искать Бога ради того, чтобы Ему поклониться, აი ასეთებს ეძებს ღმერთი და აი ასეთებს ეცხადება უფალ. вот таких ищет сам Бог, и таковым Бог открывается. ამენ. Аминь. იცით ძვიფასებო, მინდა კითხვა დაგისვათ. Вы знаете, дорогие, хочу вам задать вопрос. და გირჩევნია ჩემს დასმულ კითხვაზე ხელი არ აწიო. И лучше вам на заданный мной вопрос руки не поднимать. იმიტომ რომ გუშინ აწიეს ხელი ქარელის ეკლესიაში და ყველამ ავტომატურად ჩამოაგდო Потому что ხელი. вчера в Корейской церкви подняли, и потом раз автоматически ვის опустили. გინდათ რომ ღმერთის ძლიერი თანდასწრება იყოს თქვენ ცხოვრებაში? Кто хочет, чтобы сильнейшее присутствие Бога было в вашей жизни? ჰალელუია! ყველას Аллилуйя! გვინდა. Мы все ეს хотим. И ნორმალურია. это нормально. მაგრამ იცით რაზე არის Но вы დამოკიდებული? знаете, от чего это зависит? იაკობის წერილის მეოთხე თავის მერვე მუხლი ამბობს. Иакова 4:8 говорит: მიუახლოვდი ღმერთს приблизьтесь, приблизься к და Богу, ისიც მოგიახლოვდება. и Он приблизится к тебе. მოდი ეს მუხლი გადავატრიალოთ და ცოტა სხვაგვარად წავიკითხოთ. Давай немного по-другому, თუ по-другому მე прочитаем этот стих. განვშორდები ღმერთს, Если я удаляюсь от Бога, ესე იგი უფალიც გამშორდება მე. значит и Господь удаляется от მაგრამ меня. თუ მე ღმერთთან სიახლოვე მინდა, Но если я хочу близости с Богом, იმაზე კი არაა დამოკიდებული, რომ ის არ ვკადრულობს ჩვენ. это не от того
него зависит, что он как бы мы для него неприемлемы. იმაზე კი არა დამოკიდებული ღმერთი დისტანციას იჭერს ჩვენგან. И не от того, что, о, Бог как-то дистанцируется от нас, ეს იმაზეა дистанцию держит. დამოკიდებული ჩვენ თვითონ მივდივართ თუ არა ღმერთთან. Это зависит от того, мы сами идем или нет к და Богу. ის იმდენად მოგვიახლოვდება, რამდენადაც ჩვენ თვითონ И он მიუახლოვდებით. настолько приблизится к нам, насколько мы приблизимся к Нему. მე გასაღები მოგეცით. Я сейчас вам ключ дал. თუ უფალთან სიახლოვე გინდა, Хочешь близости с ეს Господом? ჩვენზე არის დამოკიდებული. Это от нас зависит. ჩვენ რამდენად გვინდა მასთან სიახლოვე. Как мы хотим идти к ჩვენ Нему, хождение რამდენად с Ним. მივდივართ მასთან ახლოს. Насколько близко мы идем к Нему. დამნაშავე ჩვენ არა ვართ. ისა ღმერთი არაა. Виновен не Бог. ჩვენზე არის დამოკიდებული უფლის თანდასწრების ხარისხი. От нас зависит качество присутствия Его. ამენ. მე მინდა წავიკითხო ოსია წინა 13 10:12. Я хочу прочитать книгу пророка Осии 10:12. ასეთი რაღაცა წერია ოსია 10:12. Осия 10:12 написано. ნახეთ. Смотрите. სიმართლეში თესე თქვენთვის და მოიმკით წყალობაში. გატეხეთ თქვენი ყამირი, რადგან უფლის მოძიების ჟამია სანამ მოვა და გაწვიმებდეთ სიმართლესო. Сейте себе в правду и пожнете милость, распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. დასაწყისში ჩვენ დავიწყეთ იოანეს სახარები და სადაც იესო ამბობდა, რომ დგება ჟამი და აი ახლა არისო ეს ჟამი. Мы начали с Евангелия от Иоанна, где Иисус говорит, наступает время и уже настало. და ოსიაც იგივეს ამბობს, რომ დგება ჟამი უფლის მოძიებისა. Иосия говорит то же самое, ибо настало время взыскать Господа. მოძიებისა, რომ დაიწყო ძებნა და იპოვო შესხურებაში ღმერთი. Взыскать Господа, начать поиск Его, дабы найти Его. აბა აქ რისთვის დავდივართ? А сюда мы для чего приходим? აბა ეგ კვირაობით რატო варთ ეკლესიაში? А для чего мы по воскресеньям ან в церкви? როცა სამშაბათობით მოვდივართ, ლოცვის მსახურებაზე რისთვისა варთ მაშინა? Или когда мы на молитвенное служение по вторникам განაუხვას приходим? არ ვეძებთ? Для чего мы приходим? Разве мы не Господа ищем? და ეხლა მინდა თაყვანისცემის მნიშვნელობაში სხვაგვარად ჩავძრე. Ну, давай сегодня в значимость поклонения мы по-другому Суши войдем. чаудзры. Мы в дух და ცოტა Углубимся. სხვანაირად დავინახოთ, რას ნიშნავს и мы თაყვანისმცემობა. немного по-другому увидим, а что значит поклонение. იცით ეფესელთა 5:18 ამბობს. Вы знаете, к Ефесянам 5:18 ნუ говорит, დათვრებით ღვინით, რომელშიც აღვირა ხსნილობა. не упивайтесь вином, от которого распутство, არამედ აღივსენით სულით. но исполняйтесь духом. მინდა უბრალოდ პავლე მოწყულის შემთხვევით არ აკეთებს ვიფასებო ამ პარალელებს. И вы знаете, апостол Павел не случайно проводит эти параллели. ვიდრე ადამიანი დათვრება, Прежде чем напьется человек, მან ნელა-ნელა ერთი ჭიქა, ორი ჭიქა, 3, 5, 10 არ ვიცი რამდენს იტანს он ადამიანი. постепенно 1, 2, 3, 5, 10, не знаю, кто сколько ადამიანმა вмещает. ნელა-ნელა უნდა სვას, რომ სიმთვრალეში შევიდეს. Человек должен вот это постепенно выпивать, чтобы войти в опьянение. თრობა ძვირფასებო სისავსის შედეგი არის. И вот это опьянение что? Это результат того, что ты Да. полноты этому. პავლე მოციქული ალტერნატივას გვთავაზობს და გვეუბნება ღვინით კი ნუ დათვრები, არამედ უნდა დათვრე, ოღონდ ღმერთის სულის აღსებითო. И Павел дает альтернативу. Он говорит, не вином напояйся, не от него опьяняй, а ты должен напояться როგორ духом. შეიძლება დათვრე ღმერთის სულით? Опьяняться им, а как можно духом Божьим? საჭიროა ღმერთის სულით ნელა-ნელა, მასთან ურთიერთობაში, მასთან მოზიარობაში აივსო. Нужно постепенно во взаимоотношениях присутствие его наполняться. იცით ვინ ივსება ღმერთის სულით? Вы знаете, кто исполняется Духом Божьим? ბოლოს როდის აივსე გახსოვს? Ты помнишь, когда ты исполнялся ერთი ხელია მარტო აწეული. Духом Божьим? ანუ ხვდები? Последний раз. Вы понимаете, იცით, о თაყვანის чем речь? მცემლობის შედეგი ეს არის სულის სისავსე. Результат поклонения – это полнота Духа. თაყვანის მცემლობის შედეგი ეს არის ჩვენი სულის სისავსე. Результатом поклонения является полнота нашего Духа. და იცით თაყვანის მცემელი ადამიანი რა იოლი საპოვნელია? И вы знаете, как легко найти поклонника? აქ რო ეხლა ერთი მთვრალი კაცი დადიოდეს, Если бы здесь сейчас ходил один пьяный человек, 2-3 რაღაცით მიხვდებოდი. по 2-3 признакам вы поняли бы. პირველი ჯერ სუნი შემოასწრებდა. Первое – запах. მეორე, რასაც დაიწყებდა ლაპარაკს, ხო იცი თვრალი ადამიანი როგორ ლაპარაკობს, Второе გინახიათ. – речь пьяного. Помните, видели, как пьяный და разговаривает? მესამე, Заплетается язык. პახოთკაზე И третье – по походке. სულით ახსილი ადამიანი.
Человек, наполненный духом, სხვანაირია. он другой. მას ცხებულების სურნელება დაყვება. О, с ним аромат помазания. მისი პახოტკა Его სხვანაირია. походка другая. თავდაჯერებულია. Он уверенный. და მისი ბაგეები და ღმერთის სიტყვა გამოდის. Из его уст Божье Слово და исходит. როცა ასეთ ადამიანს ხვდები И ძვირფასებო. когда встречаешься с таким человеком, ესეთი ადამიანი შეაბარებია. такой человек такой, ой-ой-ой. სვიმპირი არ ჩამოტირი. А он не მისი плачущее გული лицо. სული სავსე არის. И его сердце Მისი дух თვალები და наполнены, ცეცხლი преисполнены, გამოდის. глаза მისი сияют, ბაგეები და огненные. წმენის სიტყვა. И из его уст слова веры. მისი ხელიდან განკურნების И ძალა. его руками сила исцеления. სხვანაირად ანთია. Он по-другому სხვან пламенеет. უგეში იღებ, როცა მას Ты ასაუბრო. по-другому утешаешься от беседы с ним. ეს არის თაყვანისცემელი ადამიანის შედეგი. Это есть соприкоснуться с человеком-поклонником. როდესაც საქმე მოციქულთა მეორე თავში გადმოიღვარა ღმერთის сული, Когда в книге Деяния во 2 главе Дух Божий сошел, პირველი რაც ამ ქვეყნიურმა ხალხმა შეხედა და შეაფასა თქვეს, თვრალები არიან. первое, что эти мирские люди, они вот так вот посмотрели, люди вокруг, и оценили, пьяные. თუ გინდა რომ დათრე, თაყვანის მცემელი უნდა იყოს. Хочешь быть опьяненным, должен быть поклонником. ეფესათა 5:18-ია ეს აღწერილი, მაგრამ მე-19 მუხლი ლაპარაკობს თრობის მექანიზმზე. Ефесянам 5:18 было описано это, но 5:19 говорит о механизме ეხლა მინდა опьянения. გასწავლოთ როგორ დათვრეთ. Я сейчас вас буду учить, как стать დალევის пьяными. გაკვეთილები მამულისაგან. Уроки опьянения от мамули. ეფესათა 5:19. Ефесянам 5:19. მოდით 18-19 ერთიანად წავიკითხავ, რომ კონტექსტი А давай გაიჩინოს. 18-19 вместе в контексте. ნუ დათვრებით ღვინით, რომელშიც აღვირახსნელობა, არამედ აღივსენეთ სულით. ამისათვის რა არის საჭირო? ელაპარაკეთ ერთმანეთს ფსალმუნით და გაღლობით და სულიერი საგალობლებით და უმღერეთ და ებსალმუნეთ უფალს თქვენს გულებშიო. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, славословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. იცით, ის რასაც დღეს ჩვენ აქ ვაკეთებთ ხოლმე კვირაობით, როცა მოვდივართ და უფალს უგალობთ. Вы знаете то, что здесь мы по воскресеньям делаем, когда приходим и воспеваем Господа? ეს არის ამ მუხლის პირველი ნაწილი, ელაპარაკეთ ერთმანეთს ფსალმუნით და გალობით და სულიერი საგალობლებით. Это первая часть этого стиха, где сказано, что назидайте себя псалмами, славословиями, песнопениями, говорите друг с აქ другом. ვახორციელეთ. И мы это воплощаем здесь. მაგრამ პავლე მოციქული აქ არ ჩერდება. Но апостол Павел здесь не და პავლე останавливается. მოციქული ამბობს ასეთ რამეს. И апостол Павел говорит და такое. უმღერეთ И пойте, და ებსალმუნეთ поя и воспевая უფალს თქვენი გულებით კი არაო. в сердцах ваших Господу. Не сердцами, გულით უნდა აკეთო, მაგრამ აქ დათქვამია გულში აკეთე. сердцами надо делать, но в сердце надо. იცით гулში Здесь ფსალმუნი сказано. გულში ღერა რა არის? Знаешь, что это в сердце псалом, в сердце არ песня? აქვს მნიშვნელობა რა საკითხად დაკავებული. Не имеет значения, каким делом занят. მანქანას ატარებ, Ты за рулем машины, Чурчелс автомобиля. Ты моешь посуду. სიმღერას უსმენ, Ты песню Дарби прослушиваешь. ხარ. Ты бежишь, არ აქვს бегаешь. მნიშვნელობა. Не имеет значения. მიდიხარ და შენ გულში ეღიღინები. Ты ღმერთს. идешь, и в твоем сердце это შენ вот это вот у გულში тебя ეთაყვანები ღმერთს. поклонение, ты с ним შენ გულში ემუსაიფები უფალს. шепчешься, с ним нежишься. შენ გულში Ты ему ეს სიყვარულები открываешься. ღმერთს. Ты в любви ему შენ признаешься. გულში უხსნი ღმერთს, როგორ გიყვარს Ты უფალი. Богу в сердце открываешься, как ты его любишь, თაყვანის Господа მცემლობა твоего. ეს არ Поклонение. არის ღმერთო. პირველი საკითხი ეს მინდა, მეორე ეს მინდა, მესამე Это ეს не მინდა, მეოთხე ეს Божий მინდა. первый вопрос, это второй, третий, четвертый это. თაყვანის მცემლობა არ ლაპარაკობს იმაზე, შენ რა გინდა. Поклонение говорит о том, что ты хочешь. თაყვანის მცემლობა ლაპარაკობს იმაზე, თუ ვინ არის შენთვის ღმერთი. Поклонение говорит о том, кто Бог для тебя. ეს არის როგორც ცოლი და ქმარი ერთმანეთს სიყვარულს რომ უხსნიან. Это как жена и муж объясняются друг другу в რას любви. ფიქრობ შენ ჩემზე, ვინ ვარ მე შენთვის? Что ты обо мне думаешь, кто я для და შენ тебя? უხსნი შენს მეუღლეს, ვინ არის შენ თვალში, რა ფასეულობა აქვს და როგორ გიყვარს? И ты признаешься супруге или супругу в том, кто в твоих глазах, его თაყვანის ценность, მცემლობის значимость, любовь к საფუძველი нему. ღმერთის სიყვარულია ძვირფასები. Поклонение это основанием поклонения является любовь к Богу, дорогие. ბოლოს როდის გამოუწყდი ღმერთს сиყვარულში? Когда ты последний раз Богу признавался в любви? ხვდებით ძვირფასებო, როდესაც ჩვენ ღმერთს თაყვანს ვცემთ, Вы понимаете, дорогие, когда мы Богу поклоняемся, ჩვენ ღმერთს ვეფერებით. мы ласкаемся. ჩვენ ვცდილობთ რომ აუხსნათ ნიჟნი ჩვენი с ним. პატარა ტვინები, თუ როგორ ვიყვარს და რა შემეცნება გვაქვს ღმერთის. Нашими маленькими мозгами мы пытаемся объясниться ему, как мы его любим, Раб и каково донезес. познание
нашей რა юности. დონეზეც გვაქვს გაცხადებული ვცდილობთ რომ ველაპარაკოთ ღმერთს. Насколько он нам открыт на этом уровне, мы пытаемся с ним говорить, ამას წინებზე беседовать. ერთსედო ინტერნეტში რა კითხვას დაუსვავდიო ღმერთს. До этого у одного в интернете было выложено, какой бы вопрос вы задали Богу. ზოგი რას სვავს, ზოგი რა კითხვას სვავს. Ну, кто какие вопросы მე задает? ერთადერთი კითხვა მაქვს მარტო ღმერთს. А у меня только единственный к нему вопрос. საიდან აქვს ღმერთს ამ ხელას სიყვარული და წყალობა ადამიანთა მიმართ? Откуда, Боже, столько любви и милости у тебя к человечеству? როგორ არის სავსე ამდენი სიყვარული და წყალობით ადამიანთა მიმართ? Как же ты полон столько любви и милости по отношению к людям? ეს არის ის რა მე არ მაოცებს მას საყვარო როგორ შექმნა ყოვლის შემძლეა და შექმნა რა უნდა ეს ერთი Знаешь, ხელით меня не удивляет, как Бог мир создал. Он всемогущий. Что там нужно? Одним взмахом и все создано. ბიბლია ამბობს ვიფასებო დროა ღმერთი ეძებო Но Библия говорит, время искать მაგრამ Бога. ამისათვის ყამირებიაო დასამტვრევი Но на вину для этого нужно вспахать. არასწორი შეხედულებებია დასამტვრევი Нужно сломать вот эти неправильные взгляды. თაყვანის მცემელი ადამიანის გულის პულსი სხვანაირად ცემს Пульс сердца поклонника бьется иначе. ფილიპელების წერილი მეორე თავის 20 და 21 მუხლები Филиппийцам 2, 20, 21. პავლე მოწყული ლაპარაკობს ტიმოთეზე და ასეთ რამეს ამბობს Апостол Павел говорит о Тимофее и говорит ему ვინაიდან следующее. არავით მყავს ასეთი თანამოზიარე რომ ასე მუყაითად ზრუნავდეს თქვენზეო Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас. იმიტომ რომ ყველანი თავისას ეძებენ და არა იმას რაც იესო ქრისტესია Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. იცით ვიფასებო თაყვანისცემელი ადამიანი ეს არის ის კატეგორია იმ რანგის ქრისტიანები Вы знаете, люди-поклонники, христиане-поклонники, это люди того ранга, რომლებიც ვიფასებო იმას ეძებენ რაც ღმერთისა которые ищут того, что Божье. იცით ეხლა უცბად მიგახვედრებთ თაყვანისცემელი ხარ თუ არა Вот сейчас я дам тебе сразу понять, ты поклонник или нет. საკუთარ თავს დაუსვი ეს კითხვა Ты сам себе задай этот როცა вопрос. ჩვენ ლოცვით ცხოვრებით ვცხოვრობთ ყოველდღე და იმედია ყოველდღე ვცხოვრობთ Когда мы живем нашей молитвенной жизнью, я надеюсь, все мы живем нашей молитвенной жизнью. თაყვანისცემელი ადამიანი თავის ლოცვაში Поклонник в своей молитве, ღმერთს ასეთ კითხვას უსვავს он задает Богу такой вопрос. რა გინდა შენ Что ты хочешь? თაყვანისცემელი ადამიანი ღმერთს არ ვუხსნით რა გვინდა ჩვენ Поклонники, мы люди-поклонники, мы не объясняем Богу, что мы хотим. თაყვანისცემელი ადამიანები ღმერთს ეკითხებიან უფალო რითი შემიძლია შენ გამო А поклонники, они спрашивают Бога, Боже, чем угодить тебе? რა Богу? არის შენი ნება Что есть воля твоя? თაყვანისცემლობა ვიფასებო ზოგჯერ გონია კვირას აი აქ მეოთხე საგალობელი არის თაყვანისცემის პირველი ქებადიდებისა მეორეს და მესამეც А поклонение, дорогие, мы думаем, что здесь по воскресеньям. Вот 4-я песня – это поклонение, 1-я – ხო прославление. ეხლა გადავრთეთ გონება ეხლა თაყვანისცემლობა Сейчас переключили мы свой мозг, сейчас в поклонение. თაყვანისცემლობა ვიფასებო ეს რაღაცა პერიოდი კი არა ეს გულის მდგომარეობა როდესაც შენ ღმერთთან განსაკუთრებული ურთიერთობა გაქვს Дорогие, поклонение – это не какой-то период. Поклонение – это состояние сердца, когда у тебя твои особенные взаимоотношения с Богом. თაყვანისცემელი ეს ის მდგომარეობა რომელსაც ღმერთს განსხვავებული ურთიერთობა Поклонение – это то состояние, когда у тебя есть особенное общение с და Богом. თაყვანისცემელი ეს ის ადამიანია ძვირფასებო რომელსაც ღმერთი განსაკუთრებით ელაპარაკება И поклонник – это тот человек, с которым, дорогие, Бог особенно ჩვენ разговаривает. ხშირად ვლაპარაკობთ ძვირფასებო უფალი ნეტა лапарაკობს Мы очень часто говорим, а вообще Господь так говорит. პირდაპირ გეტყვით უფალი ელაპარაკება თაყვანისცემლებს Я прямо вам скажу, Господь с поклонниками იცით разговаривает. ვის აქვს წინასწარმეტყველური მსახურება Вы знаете, у кого пророческое ვინც служение? თაყვანისმცემელი Тот, არის кто поклонник. იმიტომ რომ თაყვანისმცემლობა ძვირფასებო ეს სულ ლოცვა ან სულ ლაპარაკიც არა Потому что, знаете что, поклонение – это не только все только молитва и только разговаривать. იცით ლოცვის დროს მხოლოდ ლაპარაკიც არა საჭირო ზოგჯერ დადუმება Во время молитвы вы знаете, что не нужно только говорить, нужно иногда замолчать. ნახეთ რა მაგარი რაღაცა გითხარით Смотрите, какую я сильную вещь вам сказал. ჩაგეთვლება თუ ჩუმად იქნება Вам это зачтется, если вы будете молча. გამიჯერეთ ჩუმად ყოფნა უფრო ძნელია ვიდრე ლაპარაკი А вы знаете, что молчать сложнее, чем говорить? აბაკუმი Поверьте წიგნში ასეთ რამეს ამბობს აბაკუმი როცა წინასწარმეტყველებს В книге Аввакума, пророчествуя, Аввакум говорит следующее. მეორე თავის პირველი ორი მუხლები 2 глава, первые 2 стиха. დავდგები ჩემს სადარაჯოზე ანუ როცა ის ლოცულობს ავალ კოჩხზე და დავაყურადებ რომ ვნახო რას მეტყვის
და რა უპასუხო ჩემს ხილებაზე. На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей. ლოცვა ძვირფასებო ეს მონოლოგი არა, ეს დიალოგია. Дорогие, молитва это не монолог, это диалог. ჩვენ როცა ველაპარაკებით ღმერთს, უნდა აცადო ღმერთსაც, რომ ისიც დაგილაპარაკო. Когда мы с Богом разговариваем, ну надо же дать время, чтобы и Он говорил с нами. ამისათვის ზოგჯერ დადუმება არის А вот საჭირო. для этого иногда надо молчать. და მიპასუხა Замолчать. უფალმა და მითხრა, ჩაწერე ჩვენება და დაფებზე ამოტვირთე, რომ მიოლა წაიკითხოს კითხველმა. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно, чтобы читающий რას легко мог ამბობს აბაკუმი, прочитать. ველოდე და არ მეღირსა ღმერთისაგან პასუხი? То, говорит Аввакум, ждал, я ждал, и ответа так и не дождался, не მიპასუხაო удостоился. მე ღმერთს. Нет, Бог мне ответил. იცი ღმერთი დაგელაპარაკება, როდესაც შენ თაყვანის მცემელი. Знаешь, Бог будет говорить с тобой, когда ты поклонник. როცა შენი გული უფლისათვის ძგერს, უფალიც გეძებს шен და შეგხვდება. Когда твое сердце бьется для Бога, тогда Господь, Он ищет тебя, и Он с тобой Да მას ბევრია შენთვის встретится. სათქმელი. И у Него есть многое, что тебе сказать. იცი ძვირფასე ვის აქვს საერთოდ ცხოვრებაში Знаешь, очень часто мы думаем, и вообще, вот у кого в жизни есть победы? ვის აქვს ესეთი ვინ აღწევს საერთოდ ცხოვრებაში გამარჯვება? Кто вообще в жизни достигает побед? იცი შეიძლება ადამიანები ზოგჯერ ვამბობდეთ, რომ იცით, მე კი ვარ თაყვანისმცემლები, მაგრამ აჰა, веრავინ ვერ მომჩნევს. Ну, знаешь, мы люди можем так рассуждать. Я-то поклонник, но вот знаешь, меня никто не замечает. იცით, ბოლო დღეები, რაზედაც ღმერთი განსაკუთრებით მელაპარაკება, ესაა ვისწავლო დაფარულში ცხოვრება. То, что, знаешь, Бог в последнее время говорит, особенно ко мне, это то, чтобы я научился жить в тайне. და მე მინდა დავითის ისტორია გაგახსენოთ. Тайном. Давайте я напомню вам историю Давида. დავითი იყო განსაკუთრებული პიროვნება ძველ აღთქმაში. Давид был особенным человеком в Ветхом Завете. თვით იესოზეც კი ნათქვამია, რომ დავითი შთაუმავალი იქნება და დავითის ტახტზე დაჯდება. О самом Иисусе сказано, что Он воссядет на престоле Давида, Он будет და потомком ღმერთი Давида. დავითზე ლაპარაკობს, ვიფასებო, რომ ეს ჩემი გულის სანდომი кациაო. И Бог о Давиде говорит, что это человек по сердцу моему. და ღმერთმა ამოარჩია დავითი. Бог избрал Давида. და თქვენ გახსოვთ ეს ისტორია შეგიძლიათ პირველი მეფეთა მე-16-მე-17 თავებში ნახოთ. И вы можете посмотреть эту историю в первой книге Царь 16 და и 17 главах. ღმერთი ეუბნება სამუელ ისი არა შენ როგორც ხედავ ადამიანი გარიდან ხედავს ვინ დიდია, ვის მეტი კუნთები აქვს, ვინ კარგი ახმახია, ვისაც карგი ფარი უჭერია, карგი ხმალი აქვს. Бог говорит, Самуил, ты не так смотришь, а я смотрю не так, как люди. Вы, люди, смотрите, кто с мускулами, кто такой рослый, кто такой сильный, гус с щитом, ხედავ. с мечом такой. А я на сердце смотрю. რას ხედავ და რას ეძებდა ძვირფასებო ღმერთი ადამიანში? На что Бог смотрел, что искал в человеке? ღმერთი აკვირდებოდა დავითის გულს. Бог, Он наблюдал за сердцем Давида. და როცა ისრაელი განსასწრების წინაშე დადგა, И когда Израиль стал перед испытанием, ერთი გოლიათი ბუმბერაზი კაცი გაშეშა მთელი и ისრაელი. этот один великан Голиаф, который просто парализовал весь პანიკაში Израиль, მოიცვა მთელი ისრაელი. весь Израиль в панике. ყველაზე ძლიერი მებრძოლიც კი საულიც ვერ გადიოდა მასა Даже შესაბრძოლება. самый сильный воин Саул не выходил сразиться с ним. იცი ღმერთმა ვინ გაიყვანა Вы შესაბრძოლება? знаете, кого Бог вывел в эту битву? ის ვინც არარაობად იყო მიჩნეული. Того, кого считали за никого, ის ничто. ვინც დაფარულში იყო. Того, кто был сокрыт. იცით რა ქონდა დავითს დაფარული? И вы знаете, что было сокрыто в жизни იცით დავითმა Давида? რომ დაინახა გოლიათი, Когда Давид увидел Голиафа, დავითს არ უთქვია, აუ ეს რამხელა ამბალა არის, რამხელა Давид не сказал, შკაფია. ой, какая махина. დავითმა შეხედა თუ არა, თქვა, ეს წინა დაუწვა, ეს ძაღლი, ვინ არის Давид ეს? после сказал, это необрезанный собака. როცა Кто он такой? შედარება Вообще, пёс. დაიწყო, იცითო ბიჭებო, რაღაცა მინდა გითხრათ. И когда начал сравнивать, говорит, ребята, знаете что, я вам მე что-то хочу ცხვარში რომ сказать. ვიყავი, ლომებს, ყბებს, პასპარვუს უკეთებდი. Я, когда среди моих овец был, я же львам рвал დათვებს, пасть. ცხრებს გულიჯავდი. И этих я вырывал у медведей овец წარმოიდგინეთ, из ძაფთან და пасти. ლომებთან მეომარი. Это, представляешь, воин с этими ეს ვინ медведями и არისო львами. ჩემთვის? Это кто такой это для меня? იცით, ძვირფასებო, არავის არ უნახია დავითი ლომებს რო ებრძოდა ან დათვებს. А вы знаете, ведь никто же не видел, что Давид, он с этими მაგრამ львами, медведями ერთადერთი ვინც сражался. ხედავდა ეს ცოცხალი ღმერთი Но იყო. один, кто это видел, это живой Бог. ძვირფასებო, ღმერთმა ამოარჩია დავითი გოლიათთან შესაბრძოლებლად. Драгоценный Бог избирает Давида, чтобы тот вступил в битву с ღმერთი ეძებს Голиафом. იმ კატეგორია ადამიანებს, ვინც დაფარულში
ისწავლა ღმერთის თაყვანისცემა მიუხედავად მდგომარეობის. Бог ищет тех людей, которые в сокровенном, в тайном научились поклоняться Богу независимо от обстоятельств. რამდენი ფსალმუნი არის დაწერილი? Сколько псалмов написано? 150. 150. ამ 150 ფსალმუნი და დაახლოებით 87 დავითის მიერაა დაწერილი. 87 псалмов из этих 150 приблизительно написаны ფსალმუნები Давидом. ნიშნავს საგალობლებს. А что значит псалмы? Это песнопение. და გალობით როდის გალობთ ხოლმე, როცა კარგ ხასიათზე. А вот когда у нас вот эти песнопения? Когда мы в хорошем მაგრამ თუ настроении. ფსალმუნები წაკითხული გვაქვს, Но если мы читаем с вами псалмы, იქ ვერ უნახავთ, რომ დავითი სულ ყოველთვის მაგარ ხასიათზეა. мы не увидим там, что Давид всегда при Супер приподнятом бандиты, настроении. хасиадзея. Все прям хвалить, მაგრამ прославлять. ბევრჯერ ამბობს, Но он так часто говорит. ჩემს სულს ეძებენ, Ищут души мои, მოსაკლავად чтобы დამждევენ. убить меня преследуют. ჯოჯოხეთამდე დამწუხრებულია ჩემი სული. До ада прям опечалилась душа моя. ძალიან ცუდ Я მდგომარეობაშია. в очень плохом ტრების состоянии. ალყაში ვარ. И я окружен ღმერთის ხელი врагами. დამძიმდა. Божья рука სიკვდილის პირასავა. отекчала. И я на грани смерти. და ამას ფსალმუნებში წერს. И он все это пишет в псалмах. სხვა სიტყვებით რა ვთქვათ, საგალობლებს წერს აი ამ მდგომარეობებში. Сказать другими словами, во всех этих обстоятельствах он пишет эти псалмы. დავითისთვის არ ქონდა გარემოებას და შინაგან მდგომარეობას მნიშვნელობა. Для Давида ნებისმიერ მდგომარეობაში უფლის თაყვანისმცემელი იყო. Для Давида не было важно внутреннее состояние или внешнее состояние эти обстоятельства и обстановка. Он всегда был поклонником Богу. დასაწყისში იამ წაიკითხა ადგილი, სადაც ნათქვამი იყო, რომ გაიძრეს ჭუნვარების სამოსი და სიხარულის სამოსერი შეიმოსა. В начале Иакова она прочитала этот текст, где сказано, что сними эти одежды печали и облекись в одежды იცით რატო прославления. უნდა გაიძრეს ჭუნვარების А სამოსერი? знаешь, вот эти одежды печали, почему нужно იმიტომ რომ შენ снять? თვითონვე ჩაიცვ. Вот ты сам и ходил-то. ღმერთი არ გახდეს. И не Бог будет. Бог Саваоф предаст тебя в руки мои, и я обезглавлю тебя и предам тело твое на съедение птицам. იმიტომ რომ დავითმა ისწავლა ჯერ დაფარუში უფლის თაყვანისცემა. Почему? Потому что Давид научился в сокровенном поклоняться Господу. თაყვანისცემლება იციან ლომებს როგორ გაუხიონ პირი. Поклонники знают, как раздирать пасти львам. და როცა გოლიათები წარდგებიან მათ წინაშე, მათ არასოდეს არ ეშინია. И когда Голиафы перед ними станут, они никогда не боятся их. და მათ იციან რომ შურდულზე და ქვაზე არა, А они ღმერთზე არის знают, დამოკიდებული მათი не от გამარჯვება. этой пращи и камня зависит победа от გოლიათის Бога. თვალში დავითი ძალიან патара чанда. Глаза Голиафа Давид таким маленьким ერთი უმნიშვნელო казался. კაცი чанда. Один такой незначительный შეიძლება человек. ვინმე მსხვერპლმა გითხრა რომ შენ ვერ შეცვლი აქ ვერაფერს. И может быть кто-то когда-то тебе сказал, что здесь ты ничего не изменишь. მაგრამ შენ იცი ვისი სახელით უნდა გახვიდე რომ ყველაფერი შეცვალა. Но ты знаешь, во имя кого ты должен выйти, чтобы все изменить. და იცით ეს ისტორია როგორც И დამთავრდა. вы знаете, как эта история завершилась. იცით დავითი 54 ფსალმუნში Вы знаете, Давид в 54-м псалме, მე-18 მუხში ასეთ რაღაცას ლაპარაკობს და ის თავის ცხოვრებას აღწერს. в 18 стихе говорит следующее, описывая свою жизнь. მას როგორი ურთიერთობა ჰქონდა ღმერთთან. Какие у него были взаимоотношения с Богом? მოდი 17-18 იყოს. А пусть это будет 17-18. ხოლო მე მოვუხმობ ღმერთს და უფალი მიშველის. საღამოთი, დილით და შუადღისა შევევედრები და შევქვითინებ და ის მოისმესო ჩემს ხმას. И я же возову к Богу, и Господь спасет меня вечером и утром, и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит мой голос. რა წერია? Что написано? მე მოვუხმობ ღმერთს და ის Я მიპასუხებს. позову Бога, Он мне Родись ответит. моухло. А когда я буду взывать к Нему? დილითაცო, И утром, и в შუადღისათო полдень, და и საღამოთი. вечером. იცით ძვირფასებო ამ სიტყვამ ჩემი რაღაცა მიდგომები ლოცვითი ცხოვრებისადმი ძალიან შეცვალა. Вы знаете, дорогие, это слово как-то мои молитвенные подходы или подходы к молитвенной жизни очень изменило. ჩვენ ზოგჯერ რაღაც მამაო ჩვენოს სტანდარტს მივყვებით ხოლმე ლოცვით Порой ცხოვრებაში. мы следуем за стандартом молитвы «Отче наш» в нашей ეს молитвенной ცუდი жизни. არ არის. Это же неплохо. нет? მაგრამ ზოგჯერ ის ფორმულირებად იქცევა ლოცვითი Но ცხოვრების. порой эта форма становится формулировкой молитвенной жизни. იცით როგორ ვიქცევით? Вы знаете, как мы поступаем? პირველი ასე არის. Первое так. მამაო ჩვენო რომელი ხარ Отче სათაშინა? наш, сущий на небесах. ანუ პირველი თითქოს ღმერთთან მიახლოების Первое თაყვანის так, წემის, приближение, поклонение. მაგრამ მე პური А ჩვენი потом არსობისა. хлеб наш насущный. ეს О, ყველაზე პატარა მუხლია, მაგრამ ყველაზე დიდი ხანი ჩვენს ლოცვაში ეს პური ჩვენი არსობისაა ხოლმე. Самый маленький стих, но дольше всего в наших молитвах хлеб наш насущный. აბა ეს პური ყველა მხრიდან უნდა გამოვაწყო, ხანახიდან უნდა Как შეატრიალო, это же ხანახიდან хлеб უნდა по-всякому надо испечь и с этой стороны, и тут, и так. ღმერთთან მოვალეობას მოვიხდით, ეხლა რო შეხვიდე მის თანდასწრებაში, ქებადიდება, ჰალელუია, თაყვანისება, მადლიერება ღმერთო, ეს მინდა, ეს მინდა, ეს მინდა, ეს Долго მინდა. дали в прославлении и поклонении, а потом, Боже, это хочу, это хочу, это хочу, это хочу.
хочу. იცით, თაყვანისმცემლობა მე ვფიქრობ Вы знаете, я думаю, что და მე ასე поклонение... გავაკეთე ჩემს ცხოვრებაში და თუ ჩემი მაგალითი ვინმეს გამოგადგება, შეიძლება დააკოპიროთ. И я так сделал в моей жизни, если кому-то этот пример подойдет, вы можете скопировать. დავითი ლაპარაკობს სამ ლოცვაზე დღის განმავლობაში. Давид говорит о 3 молитвах на протяжении дня. ცუდი არ არის ძვირფასებო თუ თელი დღის განმავლობაში თელი ღამე ლოცულობ იესოსავით. Неплохо, когда ты весь день и ночь, как Иисус, молишься. ცუდი არ არის ისო თუ შენ 1 საათის განმავლობაში 1 საათი მაინც გეფხიზნათო лოცვაში. Но или если на протяжении часа, хотя бы час бодрствовать. მაგრამ ჩემთვის რაღაცომაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახდა არა ის თუ რამდენ ხანს ვლოცულობ. Но для меня почему-то важнее стало не сколько длится молитва, არამედ ის თუ რამდენჯერ ვლოცულობ. а то, сколько раз я молюсь. იცით რატომ რამდენჯერ? А вы знаете, почему сколько раз? იმიტომ რომ რამდენჯერ მახსენდება მე ღმერთი თელი დღის განმავლობაში. Это вот о чем. Сколько раз я вспоминаю Бога на протяжении რამდენჯერ всего дня. ვცდილობ მე რომ ღმერთი ჩავრთო ჩემს ცხოვრებაში. Сколько раз я стараюсь вовлекать Бога в мою жизнь. იცით პირველ ტიმოთეს წერილი მეორე თავის 6 და 8 მუხლები ლაპარაკობს. 1 Тимофея, 2 глава, 6-7 стих პავლე მოწყული говорят. ამბობს მე მინდაო რომ ყოველ ადგილას მამაკაცები ხელაპყრობილი ლოცულობდნენო. Апостол Павел говорит, я хочу, чтобы на всяком месте мужи, воздевая руки свои, молились, Рატომ არ поднимая წერია руки დედაკაცებზე? свои. А почему женщины не მაგრამ წერია написано? მამაკაცებზე. А написано мужчины. იმიტომ რომ ყველაზე ნაკლებად მამაკაცებს აქვთ ხელები Потому აწეული. что меньше всего мужчин подняты Იცით руки. რატომ? Вы знаете почему? ჩვენ ხო ძლიერები ვართ. Вы же такие крутые. ჩვენ ხო კაცები Вы ვართ. же мужчины. ჩვენ ხო ბრძენები Вы ვართ. же мудрые. ჩვენ ხო ნაცნობობა გვყავს. Такие же у нас и знакомые. იცით იესონავეს ძე გავიდა вас- ძვირფასებო ყამალებთან საბრძოლველად. Иисус Навин. იესონავე. Вы знаете, Иисус Навин вышел с Амаликом მაგრამ сражаться. იესონავეს ძის მიუხედავად არმიისა, ჯარისა, ბრძოლისა, Но несмотря на армию, на сражение, битвы Иисуса მისი Навина, გამარჯვება მოსეს აწეულ ხელებზე იყო დამოკიდებული. его победы зависели от поднятых рук Моисея. ძვირფასებო არა აქვს მნიშვნელობა რამდენად მაგარი ბიჭი ხარ. Дорогие, не имеет значения, насколько ты крут, крутая. გაცილებით მეტად მნიშვნელოვანია რამდენჯერ გაქვს ხელი აწეული ღმერთის წინაშე. Намного важнее, сколько раз руки твои поднимаются пред გაცილებით Богом. მნიშვნელოვანია რამდენჯერ შეგიძლია დაემორჩილო ღმერთს. Сколько раз ты можешь подчиниться Богу, вот что намного важнее. ნუ იტყვი ეს უმნიშვნელო საკითხი ამას ჩემითაც მოვაგვარე. Не говори, это незначительный вопрос, это я и сам решу. არა сам. უშავს, ნუ გეშინია ღმერთი არ შეწუხდება. Не бойся, Бог не обеспокоится ღმერთი этим. Ты შეშფოთების გრამატას არ გამოგიგზავნის, ნუ შემაწუხე ბოლოს და болოს დღეში რამდენჯერ უნდა ილოცო Он не კაცო. пошлет тебе такое тревожное сообщение. Да не беспокой ты, в конце концов, меня. Сколько ты можешь молиться за უფრო день? მეტსაც გეტყვით. Я скажу вам и более. ეფესელთა წერილი ამბობს 6:18. Послание к Ефесянам 6:18 говорит. ყოველთვის ყოველ ჟამს განუწყვეტლივ ილოცეთო. Непрестанно во всякое время молитесь. ეს რა თუ არის მუხლი? რა თუ არის? Это вообще და კიდევ უარეს გეტყვით. намного хуже. Еще პირველი хуже скажу. თესალონიკელთა 5:17 ამბობს. 1 Фессалоникийцам 5:17 говорит. ილოცეთ განუწყვეტლივ. Непрестанно молитесь. სუპირად რო წავიკითხე ეს მუხლი. Когда я первый раз прочитал этот стих. რა ილოცებს 24 საათი? 24 часа молиться. განუწყვეტლივ ილოცე. Как это возможно? Непрестанно ქართული молитесь. სიტყვა განუწყვეტელი ნიშნავს, რომ წვეტა არ უნდა იყოს. Непрестанно что? Не переставая. განუწყვეტელობა არ ნიშნავს 24 საათი რომ ლაპარაკობ და ფიქრები სხვაგან ახარ. Но не переставая, это не значит 24 часа говорю, мысли вообще в ეს другом месте. ლაპარაკობს იმის შესახებ, რომ მუდამ იქონიე ღმერთთან ცოცხალი ურთიერთობა. Это говорит о постоянном живом общении с Богом. მინიმუმ 3ჯერ მაინც ილოცე. Хотя бы минимум 3 молись. და იცით რა არის სამი ლოცვა? И вы знаете, что есть эти 3 მე უბრალოდ молитвы? გადავწყვიტე ჩემთვის, И я решил для себя, რომ ყოველ დილას что каждое утро ჩემი ლოცვითი ცხოვრება იქნება დათმობილი ღმერთის თაყვანის моя წესით. молитвенная утренняя жизнь будет уделяться поклонению ამ Богу. დროს მე არ ვილოცებ რა მჭირდება, რა გამოწვევების წინაშე ვდგავარ. В это время я не буду просить о том, что мне нужно, какие вызовы передо ეს мной. იქნება ის დრო, როდესაც მე მხოლოდ ღმერთს ველაპარაკები. Это будет время только диалога с Богом. ეს იქნება ის პერიოდი, როდესაც მე ვეტყვი, როგორ მიყვარს ის და როგორ მინდა მასთან ურთიერთობა, მისი თაყვანისცემა, მისი განდიდება და ვეცდები, რომ მოვისმინო მისი ხმა. Это будет время, когда я буду признаваться, как я люблю Бога, как я нуждаюсь в прославлении и
поклонение Ему, и я буду стараться слышать Его შუა голос. დღის ლოცვითი მსახურება თუ ლოცვა თუ ცხოვრება В полдень молитвенная моя жизнь, молитва. ეს იქნება ის როცა მე ღმერთთან ჩემი ოჯახის საჭიროებებით მივა Это будет, когда я к Богу приду с нуждами моей семьи. ეს არ ნიშნავს რომ დილას ამის უფლება არ გაქვს ვიფასებ Ну, нет, дорогие, это не значит, что утром вы не имеете на უბრალოდ это право. საჭიროებები ზოგჯერ ბევრია და შეგიძლიათ ცალკე დაუთმო ამას დრო Просто ведь нужно так много, что вы можете отдельно уделить время на это. და საღამოობით შემიძლია უბრალოდ ვიშუამდგომლო სხვებისთვის А вечером я просто могу ходатайствовать о других. ეკლესიისთვის, За მსახურებისთვის, церковь, ეკლესიის служителей, за წევრებისთვის, членов церкви, ქვეყნისთვის, за страну, დაღუპულებისათვის за ვიფასებ. погибающих, дорогие. ანუ ძვიფასებო, გაყავი შენი ლოცვითი ცხოვრება. Вот так ты можешь поделить твою молитвенную жизнь. დანიელზეც ნათქვამია ძვიფასებო, დღეში самჯერ О ლოცულობდაო Данииле тоже ведь сказано, он трижды за და день молился. მადლობდაო ღმერთს. И он благодарил Бога. და პავლეც ამას მადლიერებით მიიტანე შენი სათხოვრები ღმერთთან. И Павел также говорит, в благодарение приноси прошение своих к Богу. ანუ რაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ? Или о чем мы რომ говорим? ვისწავლოთ ღმერთის თაყვანისცემაში Чтобы ცხოვრება. мы научились жить в поклонении Богу. იცით ჩვენ ყველანი ძალიან ველოდებით გამოღვიძებას ამასაც დავასრულებთ და ზიარებას დავიწყებთ. Вы знаете, дорогие, сейчас я на этом завершу, и мы начнем причастие. Все мы ожидаем пробуждения. იცით გვინდა რომ იყოს ამ ქვეყნის დახსნა. Мы хотим спасения нашей страны. მაგრამ ქვეყანა არ დაიხსნება მანამ სანამ ეკლესია არ გამოფხიზდება. Но страна не будет спасена до тех пор, пока не отрезвится церковь. იცით ეკლესია როდის იღვიძებს? А знаешь, когда она пробуждается, не ეხლა пробудится. საუბარი იყო ლოცვაზე და სამშაბათის მსახურებაზე. До этого шла речь о молитве, о молитве. მე არ შემიძლია გითხრათ დღე და служение. რიცხვი როდის იქნება ეს გამოღვიძება, როგორც ასეთი, რა ვიცი, помпезური გამოღვიძება. Я не могу вам сейчас назначить срок, когда же будет вот это помпезное მაგრამ დღე пробуждение. შემიძლია გითხრათ. Но сегодня я вам могу сказать. ეს არ იქნება კვირის მსახურება, Вы знаете, это не будет на воскресном მაგრამ ეს служении. იქნება სამშაბათის А это მსახურება. будет во вторник на Ицит молитвенном рато. служении. Вы знаете почему? იცით, სული მოეფინაო იქ, სადაც ლოცულობდნენ. Потому что дух был излит туда, где молились. იცით, ერთ დროსაც შეიძლება გული დახსნეს, რომ შენ სამშაბათს არ იყავი იმ დღეს, როცა ღმერთის სული ძლიერ მოეფინა. Однажды, может быть, ты загрустишь от того, что ты не был на том молитвенном вторнике, молитвенном служении, когда так сильно излился Дух Божий. იცით, მე მინდა უბრალოდ ყველას მიმართ დიდი პატივისცემა გამოხადო, ვით სამშაბათობით ლოცვის მსახურებაზე И я დადიხარ. хочу ко всем тем, которые по вторникам приходите на молитвенное служение, выразить особенное уважение и თქვენ ჩემს почтение. თვალში ყველა გმირები ხართ. Вы в наших глазах все герои. იმიტომ რომ ჯერ აქ მანქანით მოსვლა არის ერთი ტანჯვა. Потому что мы уже на машинах сюда доехать და ძალიან мучаемся. ბევრი ტრანსპორტით ფეხით А მოდიხარ. ведь многие вы приходите на общественном მე транспорте არ ვიცი приезжаете и ვინ, пешком მაგრამ აი приходите. ვიც აქვს ზივარ თითქმის ამდენი ხალხი ალბათ უკვე ლოცვის Я მსახურებაზეა. не знаю кто, но уже много людей на молитвенном ძალიან служении. გაიზარდა მლოცველთა რაოდენობა ძვიფასებო. Число молитвенников, оно увеличилось. იცით რატომ? Вы знаете почему? იმიტომ რომ მიხვდით რომ გამოღვიძება ყოველთვის იწყებოდა ლოცვით. Потому что мы поняли, что пробуждение всегда начиналось с იმიტომ რომ молитвы. ლოცვის დროს ჩვენ სწავლობთ ღმერთთან ურთიერთობას და მის Потому что во თაყვანისცემას. время молитвы мы учимся общению с Богом и поклонению და Ему. ღმერთის სულიც იქ მოდის, სადაც მას ეძებენ И თაყვანისმცემლები. Божий Дух приходит туда, где его ищут поклонники. და ის ცეცხლი რაც გადმოვა самშაბათის И მსახურებას. это так огонь, который сойдет на Мере молитвенное готова служение по вторникам, საოჯახოებში. а он перейдет по იმიტომ რომ домашним ეს группам. ხალხი უკვე აი აქ ცეცხლ მოკიდებული საოჯახოებში წავდნენ. Потому что люди, зажженные здесь огнем, уже идут в იცით რა домашние მოხდა группы. სამშაბათს როცვის მსახურებაზე? Вы знаете, что произошло во вторник Რა на მოხდა? молитвенном служении? Что произошло? ბაგებს ახებ და И იგივე уста, სული იქაც გადმოდის. и открываются уста, и тот же Дух და сходит. იცით რა მოხდება მერე კვირის И вы знаете, что მსახურებაზე? потом на воскресном აი служении ეს будет? ანთებული ხალხი სხვანაირად გამორბის უკვე კვირის მსახურებაზე. Вот эти пламенеющие, зажженные люди по-другому бегут на воскресное служение. თქვენ გონიათ მე ახლა ვარაუდებს გეუბნები. Вы что думаете, я сейчас вам говорю предположение? საკუთარი გამოცდილებიდან И გიყვები. я говорю вам из личного опыта. როდესაც მსახურებაზე ხალხი ვერავინ ვერ იდგა ფეხზე და ყველა ძირს ეყარა ღმერთის თანდასწრებიდან. Когда никто на служении этом не мог стоять на ногах, все просто ниц падали на და пол როდესაც от სხვადასხვა присутствия ეკლესიებიდან, Божьего. სხვადასხვა რაიონებიდან ხალხი გამორბოდა, И когда люди с разных церквей и районов რომ бежали, როგორმე ცხვირი შემოეყო და მსახურებას დასწრებოდა. чтобы как-то проникнуть на это служение. ისე კი არა რომ ალაგ-ალაგ სკამები როცა цариელია. Не так, когда вот так стулья пустые იცით რა есть. მოხდება? Знаете, что произойдет? უბრალოდ 11 საათზე კი არ მოხვა. Не в 11 часов приходить შეიძლება будете. 10-ზე და 9-ზე მოგიწიოს მოსვლა რომ როგორმე სკამი შეხვდეს Тебе ეკლესიაში. придется в 9-10 приезжать, чтобы хоть стул достался тебе, куда ეხლა сесть в ფანტასტიკის церкви. სფეროდ გეჩვენება, მაგრამ кажется- გამიჯერე ეს დრო მალე დადგება. Это фантастика, но это время наступит скоро. ამენ. Амен.
ეს თაყვანისმცემელთა ხვედრი И это არის. есть удел поклонников. მე მჯერა ამისი И я верю в это. და ამას И გიქადაგებ. я вам это проповедую. ასე იყო მოციქულთა დროს, Так было во ასე იყო во იესოს времена დროს апостолов, так და было во ასე времена იქნება ჩვენს Иисуса. დროსაც. Так будет в наше Да, ყველა время. თაყვანისმცემელმა И все თქვას. поклонники да скажут. ამენ.